स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। पेट्रोल डीजल के रेटा नूं अग लगी हुई है। अग तो वैसे अज की नहीं लगी, पहले की लगी हुई है। वो गल वक्री है कि सैकड़ा पार हो चुका है। अजिहे दे विच पोलीटिकल पार्टियां विरोध धरने प्रदर्शन कर रही ने, करने भी बनते हैं। खास तौर पर कांग्रेस वालों अज पूरे मुल्क दे विच धरना प्रदर्शन किया गया केंद्र सरकार के खिलाफ। मैनूं लगदा उन्हां दा बनदा भी है, क्योंकि ये वही पार्टी है, बीजेपी वही पार्टी है जिहड़ी 70-80 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਅਧਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, डायरैक्टली इनडायरैक्टली तुसी इन्हां रेटां दे नाल अफैक्टेड होंदे हो। तुहाडे हर खाण पीण वस्तु जिहड़ी हैगी है वो इन्हां रेटां दे नाल जुड़ी हुई है। जदों पेट्रोल डीजल दे रेट वधणगे, महंगाई अपने आप वधेगी, तुहाडे घर दा बजट अपने आप विगड़ेगा। अजे दे विच ओ सरकारां जिहड़ियां दावे करदियां सी कि साडी सरकार आ जाएगी, पेट्रोल डीजल दे रेट घट कर देवांगे, वो कित्थे गईयां? नाल ही ओ सरकारां भी शामिल ने जिहड़ियां अज धरने प्रदर्शन तक कर रहीआं ने, पर अपने सूबे दे विच की हाल कर रहीआं ने वो भी उन्हां नूं देखना चाहिए। गुआंढी सूबे नाल कंपैरिजन जे पंजाब दा कीता जावे तां पंजाब कित्थे खड़ा है ते गुआंढी सूबे कित्थे खड़े ने। खास तौर ते बॉर्डर एरियाज़ दे विच जिहड़े पेट्रोल पंप ने वो तां खत्म होण किनारे पे ने। अज बहुत सारे खपतकार ने जिहड़े वो गुआंढी सूबिਆਂ 'ਚ जाके तेल पवाउंदे ने, क्योंकि उत्थे तेल दीयां कीमतां घट ने। अजे दे विच जे पंजाब सरकार थोड़े पैसे घटा ले तो सारा रेवन्यू, वो सारा कंज्यूमर है जिहड़ा वो पंजाब दे विच आ जाएगा। ये गणित किन्ना कुछ औखा जिहड़ा पंजाब सरकार की समझ दे विच नहीं आंदा, ये समझ तो बाहर है। साडे नाल खास मान जुड़े हुए ने, सब तो पहला जान पछाण कराने फिर अगे वधदे हां। साडे नाल जुड़े हुए ने अश्विंदर मोंगिया साहब, प्रधान ने पेट्रोल डीलर एसोसीएशन मोहाली दे, अमरदीप सिंह धारनी साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल दे, सुरजीत सिंह स्वैत साहब बुलारे पंजाब कांग्रेस से, प्रोफैसर जगतार सिंह संगड़ा साहब बुलारे आम आदमी पार्टी के, रजिंदर भंडारी साहब सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी का। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। अगे वधण तो पहला दर्शकों को जरूर पता होना चाहिए, ਜਦੋਂ भी तुसी अपनी गड्डी दे विच पेट्रोल या डीजल पवांदे हो तो किन्ने पैसे तुहाडे कोलों सरकारां लैके जांदियां ने, किन्ने दा पेट्रोल डीजल तुहाडी गड्डी दे विच पैंदा है। ये समझना बड़ा जरूरी है कि गणित किद्दां दा बना के रखा हुआ है सरकारां ने। सब तो पहला पेट्रोल दी कीमतां ते एक नज़र पा लें कि पेट्रोल की कीमत की है, किन्ने पैसे इहदे मूल कीमत है ते किन्नियां टैक्सिस दे विच जांदियां ने। पंजाब दे विच पेट्रोल फी लीटर टैक्सिस दे की स्लैब्स ने वो भी देख लो, तुहाडी स्क्रीन ते है। मूल कीमत हैगी 35 रुपए 90 पैसे। एक्साइज ड्यूटी जिहड़ी केंद्र सरकार लै जांदा है 32 रुपये 90 पैसे। वैट जिहड़ा पंजाब सरकार खा जाती है 24 रुपये 69 पैसे। डीलर की कमीशन है 3 रुपये 45 पैसे। ग्राहक नूं प्रति लीटर पेट्रोल अज की तरीक दे विच 97 रुपये 3 पैसे मिल रहा है, यानी कि मूल कीमत हैगी है सिर्फ 35 रुपये 99 पैसे। उस तो बाद एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार, वैट लै जांदा पंजाब सरकार, डीलर की कमीशन सिर्फ 3 रुपये 45 पैसे। कुल टैक्स 57 रुपये 59 पैसे। मारो मार पई हुई है, लुटिया जा रहा है शरेआम लोगों को। ये हालात ने। इस तरह की तस्वीर डीजल की भी है। तो डीजल दी कीमतां भी दिखा देने। डीजल की मूल कीमत जिहड़ी हैगी वो सिर्फ 38 रुपये 49 पैसे है। एक्साइज ड्यूटी जिहड़े सेंटर सरकार के कोल जांदी है 31 रुपये 80 पैसे। वैट 16 रुपये 23 पैसे जिहड़ा सूबा सरकार कोल जांदा है। डीलर की कमीशन 2 रुपये 28 पैसे। ग्राहक नूं प्रति लीटर मिलता है 88 रुपये 80 पैसे। तो कुल टैक्स 48 रुपये 3 पैसे, यानी कि जिन्ने दा तुसी पेट्रोल डीजल पवांदे हो उस तो वध तुसी टैक्स है जिहड़ा वो सेंटर गौरमेंट ते स्टेट गौरमेंट दे दिंदे हो। अजिहे दे विच लोग कित्थों बचणगे? हाहाकार मचेगी कि नहीं मचेगी? सब तो पहला रजिंदर भंडारी साहब, मैं जिस तरह पहला कहा कि थोड़ी पार्टी जदों 80 रुपये या 85 रुपये पेट्रोल डीजल सी, पूरे मुल्क दे विच हाहाकार मचाई हुई सी। तुसी मैनूं याद है कि हरियाणा दे विच अधरंगे होकर प्रोटेस्ट किया जाता सी, गड्डे बन बन के प्रोटेस्ट किया जाता सी कि मर गए जी असीं खत्म हो गए। अज तुहाडी सरकार या तुहाडे नुमाइंदे कित्थे ने? नहीं, थोड़ी गल वाजब है, लेकिन लोगों के मुद्दे जिहड़े है वो उठाने हुंदे है। जे असी ये कर रहे हैं तो इस वेले कांग्रेस भी वही कर रही है जो पहला असी करते सी। पर कुल मिला के जिहड़ा पेट्रोल का जिहड़ा गणित है ना, हाँ जी, वो तुसी आप ही समझाता है कि सेंटर ते स्टेट सरकारां दे टैक्सेस है बेसिकली। नहीं तो बाकी चीज़ों का क्रूड ऑयल की कॉस्ट है, डिमांड है, अपने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है, और कुछ हद तक जी है लोग भी अपनिया जड़ियाँ थोड़िया बहुतियां आदत बदल उहदे नाल फर्क है। पर मैं उन्होंने दोष नहीं दिंदा। कारण यह है कि मेजर जिहड़ा चंक है वो एक्साइज ते वैट है। और कई बार इशू आया कि क्यों ना
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ GST ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ? ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਇੰਨੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੂਸ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੈਟ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ 20 ਵਾਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ GST ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਾ GST ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਵਿੱਚੇ BJP ਹੈ। ਅੱਛਾ, BJP ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ, BJP ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ GST 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ GST 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮੂੰਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੇ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ GST 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਲੈਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 28% ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਸਲੈਬ। 28% ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 90 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 62 ਰੁਪਏ 65 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ GST 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜੀ ਨੇ, GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ BJP ਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਵਨ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। 2014 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ 3 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਅੱਜ 31 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਓਹੋ ਸਰ, 824% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਤੀ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਖਪਤ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਖਪਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 45% ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ, 25% ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਰਦਾ, 15% 20% ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ, ਉਹ 15 ਰਿਟੇਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 10%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ both are equally responsible। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀ ਹੈ ਕਿ GST 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਲਿਆਓ, ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੈਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 ਨੰਬਰ 2 ਹੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ। ਟਾਈਮ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ UPA 1 ਤੇ UPA 2 ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਧਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਕਰੀਬਨ $147 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਘਟਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ UPA 2 ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਕਿ 40-45 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਬੈਰਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਤੀ। ਇੰਨਾ ਵਧਾਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2019 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਵੈਟ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦੇਣ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇਹਦੇ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੈਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੈਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਨ ਸਰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਸਿਸ, ਰੋਡ ਸੈਸਿਸ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵਧਾਤਾ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਕਰ ਪਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਚਾਰ ਤੇ ਸੈਸਿਸ ਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ, ਬਾਕੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਵਧਾਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਚਾਰ ਤੇ ਸੈਸ ਵਧਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਚਾਰ ਤੇ ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਵਧਾਓ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਮੁੱਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਘਟਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਆਓ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ GST ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੌਪਸਾਈਡਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੌਪਸਾਈਡਡ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। GST ਦੇ ਆਉਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਮੁੰਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੈਟ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੁੜਵਾਈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ
ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਫ ਵੋਟਡ ਟੂ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਵੈਟ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪੈਂਟ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ 5 ਰੁਪਏ 5.5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ 2 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਰੁਪਏ 16 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 2 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੂਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ 25 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਛੇੜੋ ਫॉर द ਟਾਈਮਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ 400 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ 2 ਰੈਵਨਿਊ ਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾਤੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਸੈਸਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ? ਡੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 14% ਸੇਲ ਘਟ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮੇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਫਰਵਰੀ 2020 ਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਛੋਟ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟ ਆਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਹੁਣ 35 ਰੁਪੀਸ 35 ਰੁਪਏ ਤੇ 99 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਆ, ਪੇਰੈਂਟ ਕੀਮਤ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 2%, 4%, 5%, ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ 25% ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੈ 1/4 ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ? 57 ਰੁਪਏ 59 ਪੈਸੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ $38.49। ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆ $48 ਨਹੀਂ ਰੁਪਏ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ 48 ਰੁਪਏ 3 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾਲ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਰਿਸ਼ਵਤ 'ਚ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕਰੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ GST ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। GST ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ GST ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 35-36 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਆ ਤੇ 58 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਤੇ 39 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 49 ਰੁਪਏ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੋਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲ ਡੀਲਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਰਿਟੇਲਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ। ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੈਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। 45% ਖਪਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਪ ਐਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਚ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬੌਲਦ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਔਰ 51 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। 47 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 51 ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੇ 63 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਹੋ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ? ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੰਟੇ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 7 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਲਈਏ, 6 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 87-88 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, 72 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੂਜਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਠਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ 25 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ, JNK ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ JNK ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਲਾ JNK 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਓਨਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ATM ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6.5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ। 6.5 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਵੱਧ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ 1/4/20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1/4/20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ 30 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਮੋਂਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੇ 2015 ਚ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੈਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 15 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਵਨਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਲ ਟੁੱਟ ਕੇ 40,000 ਲੀਟਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ 3 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ। 6 ਲੱਖ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਾਰ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਪੈਂਟ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਗਲ ਔਰ ਇਲੀਗਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੀਗਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ, 10 ਡਰਮੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਲੀਗਲ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਲੀਗਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਟੈਂਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,000 ਲੀਟਰ ਹੈ, 12 ਛਿਕਾ 12 5 60। ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਜੀ।
ਓਹ 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬਚਿਆ 55,000 ਰੁਪਇਆ। 12 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, 55,000 × 12 ਲਗਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂੰਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗਣਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੱਗ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ, JNK, ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਰਾਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਜੇ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੈਟ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬਹਾਨਾ ਕਿ GST 'ਚ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਕਰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਟਾਏ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲੋਂ JNK ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਬੇਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਨੈਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ Commonwealth ਘੁਟਾਲਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ Commonwealth ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੁਟਾਲਾ। ਜਦੋਂ 70 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ- ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ- ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ GST 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪੇ 28% ਲੈਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, 14% ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਕਹਵੇ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ GST 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਆਓ। states ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ onus ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ states ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਣ। ਸਾਡੇ ਤੇ onus ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਰ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਰਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 32 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਕੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਗਣਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਮੈਂ ਐਡ ਸਰ, ਜਲਦੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 33 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਲੀਟਰ। ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਡਬਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਰੁਪਏ 46 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ 31 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 824% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਤੀ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਸੌਰੀ ਫॉर ਇੰਟਰਰਪਸ਼ਨ। ਜਲਦੀ। ਇਹ 18 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਰੋਡ ਸੈਸ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਸੈਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਓ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਲਓ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਫਿਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਟਵਾ ਲਓ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, 824% ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਵੇਲੇ। ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ। 824% ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਇਆ, ਕੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 824% ਵਿਕਾਸ ਵਧਿਆ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਧਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕਿ 824% ਵਿਕਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਡੀਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਸਰਾਤਾ ਅਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। 824% ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਰੋਡਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਲੈ ਲਓ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ 30% ਵੈਟ ਹੈਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਲੈ ਲਓ ਰੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡਾ 94.49 ਪੈਸੇ, ਅੱਜ 85.38 ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਠੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ 346 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 31 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸਸ ਕੀਤੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਓਨੈਸਟ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਫਿਰ। ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਪੈ ਗਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੱਗੀ। ਰਾਫੇਲ ਘੁਟਾਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟੀਆਂ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੀ? ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ 420 ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਮੇ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ। ਇਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 94.49 ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ 85 ਤੋਂ 85.5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 4 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚਣਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। 45% ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੁੜ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ GST ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ, ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਟ ਇੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सही चलती रहे।